Children, in the previous class we saw lesson 3 work and energy. என்ன பார்த்தோம்? Work and energy. Today now we are going to learn about simple machine. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? சிம்பிள் மெஷின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீகால் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம்? ஒர்க்கு. வாட் இஸ் ஒர்க்கு? When the force acting on the objects makes it move, it is said to be done a work. அதாவது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணாலோ இல்லை மூவ் ஆகிட்டுருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாலோ அதுதான் என்னது? ஒர்க்கு. The next, energy. What is energy? Energy is defined as capacity for doing work. Yes, but human food gives energy to humans. அப்படிதானே? நமக்கு எப்படி எனர்ஜி கிடைக்குது? நம்ம ஃபுட்டு if we eat healthy food we can get energy. Yes children, so you eat healthy food, then energy must be transferred to an object in order to do work. Then types of energy. என்ன types எல்லாம்? Do you remember? Yes. First, mechanical energy, thermal energy, renewable energy, non-renewable energy, electrical energy, chemical energy. Second, mechanical energy, thermal energy, renewable energy, non-renewable energy, electrical energy and chemical energy. இதில் நம்ம renewable resources and non-renewable resources பற்றி டீப்பாக பார்த்தோம். What is renewable resources? Renewable sources of energy are replaced naturally over a period of time. அதாவது நம்மளால் அந்த வளங்களை எல்லாம் புதுப்பிக்க முடிஞ்சுன்னா அது வந்து renewable resources. For example, sun, wind and water. Then non-renewable resources. What is non-renewable resources? Non-renewable resources என்னது? The resources which are not easily replaced once used are called the non-renewable resources. அதாவது நம்ம ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணாலே அந்த வளங்களை என்ன செய்ய முடியாது? புதுப்பிக்க முடியாது. அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல், கோல் and natural gas. Then today we will learn about simple machines. இன்னைக்கு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Simple machines. Now everybody take your science book, take page number 106. Have you taken simple machines? Simple machines, everybody look at this picture. These machines are called simple machines. Simple machines na எளிய இயந்திரம். Okay. First, scissor. We know, yes, for we are using cutting the papers. அப்படிதான் பேப்பர் கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோம்? சீசர் யூஸ் பண்ணுறோம். இதே நம்ம வந்து சும்மா நம்மளால் அந்த சீசர் இல்லாமல் நம்ம பண்ணோன்னா என்ன செய்யணும்? அதுக்கு அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் சீசர் வச்சு கட் பண்ணும்போது நம்மளால் ஈஸியாக கட் பண்ண முடியுது. சிம்பிள் மெஷின்ஸ் ஆர் மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸிலி. சிம்பிள் மெஷின்ஸ் மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸிலி. நம்மளோட ஒர்க் அது என்ன செய்யுது? ஈஸியாக பண்ணி கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட டைம் சேவ் ஆகிறதுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்சர்வ் த above pictures. What are they used for? இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? In our daily life, our effort is saved with the help of some simple machines. அதாவது சில சிம்பிள் மெஷின்ஸால் நம்மளோட ஒர்க்கு நம்மளோட
டைம் சேவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. We draw water from the well with the help of a wheel and a rope. நம்ம கிணத்துலேருந்து தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வீல் அண்ட் ரோப் நம்ம யூஸ் பண்ணாக்கி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், ஈஸியாக அந்த வாட்டரை மேலே கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அதுவே அந்த வீல் அண்ட் ரோப் இல்லாமல் நம்ம தண்ணி எடுத்தோன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சிம்பிள் மெஷின்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் which are used to make our work easier. Simple machines or tools make our work easier. Some examples for simple machines: pulley, wedge, inclined plane, screw, lever, wheel and axle. Say some example for simple machines. Say louder: pulley, wedge, inclined plane, screw, lever, wheel and axle. இப்போ நம்ம ஒன்னொன்றுத்தை பற்றி டீப்பாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு புள்ளினா கப்பி. புள்ளினா என்னது, கப்பி. அப்சர்வ் த பிக்சர் விச் இஸ் ஈஸியர், lifting the load with the help of a pulley or without a pulley. Look at this picture. Everybody look at the picture. இந்த பிக்சரை பாருங்கள். இதில் அதாவது புள்ளி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வெயிட்டான பொருளை தூக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக தூக்க முடியும். பட் அந்த புள்ளி வித்தவுட் புள்ளி, பட் we can do that work வித்தவுட் புள்ளி. நம்மளால் புள்ளி இல்லாமல் அந்த ஒர்க்கை செய்ய முடியும். ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்யணும், அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்ம புள்ளி யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளால் ஈஸியாக செய்ய முடியும். எ புள்ளி இஸ் எ மெஷின் மேட் அப் ஆஃப் எ வீல். அது என்னது, புள்ளி எதனால் ஆயிருக்கு, ஒரு வீல், அது நடுவில் ஒரு கட்டு இருக்கும். வித் எ கட் அரவுண்ட் இட். அந்த கட்டில் என்ன போடணும், ரோப் இல்லை நம்ம செயின் யூஸ் பண்ணி புல் பண்ணணும். அந்த அதர் எண்டு வந்து அதோட ஆப்ஜெக்டில் என்ன செஞ்சு அந்த ஆப்ஜெக்டில் டைப் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அந்த ரோப் இல்லை செயினை புல் பண்ணும்போது நம்மளால் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக மேலே தூக்க முடியும். எ புல்லி இஸ் எ மெஷின் மேட் அப் ஆஃப் எ வீல் with a cut around it. அதுக்கு நடுவில் என்னது இருக்கும், ஒரு கட் இருக்கும். a rope or chain passes around the pulley. அதுக்கு நடுவில் ஒன்று ரோப் இல்லை செயின் போகும். it rotates in the direction with more force. அதை நம்ம புல் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்மளால் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக மேலே கொண்டு வர முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் crane. have you seen the crane? crane பார்த்துருக்கீங்களா? அது என்ன செய்யும், ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கோ உயரமான இடத்துக்கு தூக்குறதுக்கோ இல்லை அதிக வெயிட் உள்ள பொருட்களை தூக்குறதுக்கோ நம்ம க்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறோம். அது என்ன செய்யும், ஈஸியாக தூக்கிடும். சிம்பிள் மெஷின்ஸ் மேக் அவர் ஒர்க் ஈஸியர். தென் நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ளைன் பிளேன். இன்க்ளைன் பிளேன் மீன்ஸ் சாய்தளம். இன்க்ளைன் பிளேன்னா என்னது, சாய்தளம். Observe the picture and discuss is lifting a box is easier than rolling it on a ramp. Everybody look at the picture. Look at the picture. இந்த பாக்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, அவரால் கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்கிறாரு, தூக்குறாரு. ஆனால் இங்கே இந்த இன்க்ளைன் பிளேன் இருக்கிறதுனால அவரால் ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியுது, அதை ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியுது. இது இன்க்ளைன் பிளேன் அப்படிங்கிறது ஒரு இட் இஸ் ஸ்லோப்டு ஏரியா. ஸ்லோப்டு அதாவது வந்து அது சாய்வாக இருக்கும். ஓகே, an inclined plane is a flat sloping surface with one end higher than another. அதாவது அதோட ஒரு எண்டு வந்து ரொம்ப உயரமாக இருக்கும், அடுத்த எண்டு தாழ்வாக இருக்கும், ஸ்லோப்பிங்கில் இருக்கும். ஸ்லோப்பிங்கில் இருக்கும். ஓகே,
மோஸ்ட்லி இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கும். பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு, அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு, ரெண்டாவது கொண்டு வர்றதுக்கு வீல் சேரில் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இது என்ன செய்யும், ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேம்ப், ஸ்லைட் அண்ட் ஸ்லோப் ஃபார் வீல் சேர். Do you understand? Then next, wedge. A wedge is a tool with a sharp edge. அந்த வெட்ஜுக்கு அதோட அதாவது முனைன்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். which can be used to split materials. அது என்ன செய்யும்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ரெண்டாக உடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவோன்னா பெட்ஜ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதோட எண்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். இட் இஸ் யூஸ்டு டு பிரேக் வுட்டன் லாக்ஸ் இன்டு 2 பீசஸ். மரக்கட்டைகள் மற்றும் வேறு எந்த மெட்டீரியல்ஸுமே நம்ம என்னது பிரிக்கிறதுக்கு உடைக்கிறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுவோம், பெட்ஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைஃப், சீசர்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸ். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆக்ஸ். வெட்ஜுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது, ஆக்ஸ். ஆக்ஸ்னால் என்ன செய்யும், அந்த மரத்துண்டுகள் அதெல்லாம் என்ன செய்யும், கரெக்டாக ஷார்ப்பாக அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை ஷேப்பாக கொண்டு வர்றதுக்கோ அது ஹெல்ப் பண்ணுது வெட்ஜு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ. The screw is used to raise weights and to hold objects together. ஸ்க்ரூ வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு பொருளை சேர்க்குறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்சில் ஷார்ப்னர். நம்ம கையிலலாம் என்னது இருக்குது, பென்சில் ஷார்ப்னர் இருக்குது அப்படி தானே. அதில் அந்த ஷார்ப்னரையும் அந்த பிளேடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்கிறது தான் என்னது, ஸ்க்ரூ. சரியா, ஒரு ஆணி மாதிரி குட்டியாக இருக்குது, அதுதான் ஸ்க்ரூ. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ ஜாக். ஸ்க்ரூ ஜாக் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கார், பஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, டயர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட வெயிட்டை ஃபுல்லாக தாங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக் யூஸ் பண்ணி அதை மேலே தூக்கி என்ன செய்வாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில் கேப். பாட்டில் கேப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பாட்டிலையும் கேப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஸ்க்ரூ யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு விண்ட் மில். அதோட அந்த பிளேட் அண்டு பாட்டம் ஏரியா இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ யூஸ் ஆகுது. த ஸ்க்ரூ இன் த பாட்டில் கேப் ஹோல்ட்ஸ் த கேப் அண்ட் த பாட்டில் டுகெதர். த பிளேட் அண்ட் ஷார்ப்னர் ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் பை ஸ்க்ரூ. அதாவது அந்த ஷார்ப்னரையும் அதோட பிளேடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்க்ரூ யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வீல் அண்ட் ஆக்சல். நெக்ஸ்ட் என்னது, வீல் அண்ட் ஆக்சல். வீல் அண்ட் ஆக்சல் consists of a wheel attached to a small rod so that these two parts nature rotate together. For example, bicycle wheel, doorknob, grinder, axle wheel. வீல் அண்ட் ஆக்சல் அப்படின்னா சக்கரம் மற்றும் அச்சு. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இது எப்போவுமே போத் ஆர் ரொட்டேட்டட் டுகெதர். ஓகே, ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் என்ன செய்யும், ரொட்டேட் ஆகும். இது எதில் இருக்குது அப்படின்னா சைக்கிள் வீல், பைசைக்கிள் வீலில் இருக்குது. தென் டோர் நாப், கிரைண்டர் இதிலலாம் என்ன செய்கிறாங்க, இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, இது சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும். தென் மோர் டு நோ. Simple machines usually exchange a smaller force to move a heavy object. The work required is the same, but the force required is less. The idea of a simple machines originated with the Greek philosopher Archimedes around the 3rd century BC. அதாவது we use very less energy, we can do more work. Yes, we can do heavy object. ஓகே, நம்மளால் ஒரு பொருளை தூக்குறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுறோம், சிம்பிள் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு நம்ம லெஸ் ஃபோர்ஸ், குறைவான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே போதும், அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் தூக்க முடியும்.
ஆனால் நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த சிம்பிள் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இது யார் சொன்னாங்கன்னா ஆர்கம்பிடிஸ் அப்படிங்கிறவர் 3rd centuryல என்ன செய்தார் சொல்லியிருக்கிறாரு. தென் நெக்ஸ்ட்டு லீவர். லீவர் மீன்ஸ் நெம்புகோல். A lever is used to multiply the force we give on an object. அதாவது நம்ம இந்த லீவர் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் குறைஞ்ச ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே அந்த ஆப்ஜெக்டெல்லாம் என்ன செய்ய முடியும், மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீசா, நட் கிராக்கர் அண்ட் பிளேயர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக அந்த ஆப்ஜெக்டை பிரிக்க முடியும். இந்த லீவர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதிகமாக்குறதுக்கு இந்த லீவர் யூஸ் ஆகுது. ஓகே சில்ட்ரன், டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சிம்பிள் மெஷின்ஸில் புள்ளி, பெட்ஜ், இன்க்ளைன் பிளேன், ஸ்க்ரூ, லீவர், வீல் அண்ட் ஆக்சல், அப்படி தானே? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புள்ளினானது கப்பி. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வெயிட்டான பொருட்களை தூக்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் க்ரெயின், அப்படி தானே? க்ரெயினை வச்சு நம்மளால் அந்த ஆப்ஜெக்டெல்லாம் ஈஸியாக தூக்க முடியுது. இதுவே அந்த மெஷின்ஸ், அந்த சிம்பிள் மெஷின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி கொடுத்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும், தூக்க வேண்டியிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ளைன் பிளேன். இன்க்ளைன் பிளேன் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் ஸ்லோப்டு ஏரியா. அது ஒரு ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அது மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும்? ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கும். அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு பெட்ஜ். பெட்ஜ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. பெட்ஜ் இஸ் எ டூல் வித் எ ஷார்ப் எட்ஜ். அதுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதோட எண்டு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். அது ஒரு மெட்டீரியல்ஸை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு அது வுட்டன் லாக்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸ்க்ரூ. ஸ்க்ரூ எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஸ்க்ரூ இஸ் யூஸ்டு டு ரைஸ் வெயிட்ஸ். அது இப்போ பென்சில் ஷார்ப்னரில் ஷார்ப்னரையும் பிளேடையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ ஜாக் வந்து பஸ், கார் இதிலெல்லாம் என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது? அந்த டயரெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகுது. வீல் அண்ட் ஆக்சல். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பைசைக்கிள், டோர்நாப், கிரைண்டர், ஆக்சல் வீல். தென் லீவர். லீவர் நம்ம வந்து கம்மியாக ஃபோர்ஸ் பண்ணாலே நம்மளோட ஃபோர்ஸ் அதிகரிக்கிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது? இந்த லீவர் யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீசா, நட் கிராக்கர் அண்ட் பிளேயர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? தென் நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மெஷின்ஸ். Do you know? Can you write this answer? First, this is your today homework. You read this lesson, then you write the homework. Okay? இதுவரை டீச் பண்ணியிருக்க அந்த லெசனை ரீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோம்ஒர்க் எழுதணும். ஓகே? ஐடென்டிஃபை அண்ட் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மெஷின்ஸ். இதெல்லாம் எந்த மாதிரியான சிம்பிள் மெஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ஓகே சில்ட்ரன், do you understand? I will say the correct answer in the next class. Okay, bye children. We will meet in the next class.